एक गल है कि सुखपाल सिंह दी हड्डी 'च डर नहीं हैगा। सुखपाल सिंह डरदा नहीं हैगा, डरपोक है नहीं है, कायर है नहीं है, दलेर आ, तत्थां दे नाल गल करदा, पक्क दे नाल करदा हैगा। वो आम आदमी पार्टी तो की डरूगा जिन्हां दे नाल उन्हें बैठ के उहदी रोटी बोटी दी सांझ कीती होवे। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के आले दुआले हुंदियां गल्लां सियासत के उत्ते कौन की कह रहा? पहले सुखपाल सिंह खैरा के मसले च एक पक्क स्पष्ट आया कि जे तुसी सरकार दे हथ ठोके बन जाते हो, सरकार दे साऊ पुत बन जाते हो, चुप कर जाते हो, समझौता कर लेंदे हो तो तुसी राजी हो। जे तुसी नहीं समझौता करोगे तो फिर तुहानूं ठोकिया जाऊगा, जिवें पंजाब दे विच देश दे विच अंदर हो रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस दलील दे नाल जां तर्क दिते ने कि जिहड़ा भी सिस्टम के खिलाफ लड़दा, सिस्टम उहनूं झलदा नहीं है। 4 सरकारां दी हिट लिस्ट ते ही सुखपाल सिंह खैरा। सब तो पहला 2015 दे विच परचा दर्ज हुंदा, कुछ निकलदा नहीं है। उस समय सूबे दे अंदर श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सी। फिर सरकार बदल जाती है कि 2017 च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी होंदी, फिर उन्हां दी समनिंग हो जाती है। फिर ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी किहदी सी? बीजेपी दी सी। तो ये भी इल्जाम लगाते हैं। 8 साल दे विच किहड़ा एडा केस सी ही कि तुहाडे कोल उहदे च नतारा निकलिआगा। सुखपाल खैरा तो पहले ही फराक च सी कि अमरीका जाना चाहता सी, वो केस तो बचने की खातर इस तरह दी गल्लां भी चल रही। मीडिया हो गया लाई लग हो गया कि जिवें किसी ने कह दिता। खबर चक्कर दे विच आपां देखदे नहीं कि किसी का नुकसान हुंदा कि नहीं हुंदा। 3 दिन पहला मोहाली तो खबर छपी है, दैनिक जागरण दे विच छपी है कोर्ट के नज़रिए दे नाल कि सुखपाल सिंह खैरा ने अमेरिका जाना है। अमेरिका उन्होंने जिहड़ा कैंसर है उहदी डायगनोस है नहीं, प्रोस्टेट कैंसर उहदी उन्हां दी कह गया, उन्होंने उत्थे जाना है। तो कोर्ट ने की कहा सी कि पासपोर्ट असीं तेरा तां रिलीज़ करांगे, इस मसले दे विच सानूं पहला उत्थों दिखाओ, सबूत दिखाओ कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। उन्होंने शो करती, हालांकि वो कहते कि मीडिया नूं बाद पता लगा ये 4-5 दिन पुरानी खबर सी। रही गल अगर सुखपाल सिंह खैरा ने भजना हुंदा तो पहला भज जांदा। प्रोग्राम 16 ने सच में तुहाडा सब दा स्वागत। मैं हाँ संदीप लाधूका। गल करांगे सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के आले दुआले हुंदियां गल्लां सियासत के उत्ते कौन की कह रहा, इस दे उत्ते भी चर्चा होवेगी। नाल गल करांगे जिहड़े 2 IAS अफसर सस्पेंड कीते सन उस दे विचों अफसर की बहाली का होना। पंजाब सरकार का एक यू टर्न होर सामने आ गया, अंदर खाते पर इसकी भाप नहीं बाहर निकलन दी। उस दे उत्ते भी चर्चा करांगे कि उसकी वजह की रही है। और तीजा मुद्दा कि गैर कानूनी माइनिंग वाले जिहड़े करन वाले ते जेकर कोई कार्रवाई करता है, चाहे वह SSP है, वड्डा अधिकारी है, वो तो सरकार की नज़र में रड़कदा है, पर जिहड़े गैर कानूनी माइनिंग करते हैं उन्होंने क्लीन चिट एक तरह की दे दी गई है। हुण सरकार किहड़े पासे खड़ी है, सारी दी पड़चोल की जाएगी। मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी। सब तो पहला गल करिए जी, सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के चर्चे, हुण फिर जेल दे विच जाना, ये सारियां गल्लां तां घुम ही रहीआं सी। हुण नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बोले और किसी पार्टी नूं नहीं छड्डिआ, 3-4 पार्टियां नूं घेर के रख लिया, आप दे भी विचे रगड़ के रख दिते है। हुण इस दे नाल कित्थे तक गल्लां जाणगीआं और किहड़े-किहड़े बंदे जिहड़े नहीं बोल रहे सियासतदान, उन्हां दी वजह की है? क्योंकि सब तो वड्डी गल सुखपाल सिंह खैरा के मसले च एक पक्क स्पष्ट आया कि जे तुसी सरकार दे हथ ठोके बन जाते हो, सरकार दे साऊ पुत बन जाते हो, चुप कर जाते हो, समझौता कर लेंदे हो, कोई भी सरकार होवे, चाहे सूबा सरकार हो चाहे सेंटर सरकार, तो तुसी राजी हो। तो जे तुसी नहीं समझौता करोगे तो फिर तुहानूं ठोकिया जाऊगा, जिवें पंजाब दे विच देश दे विच अंदर हो रहा कि अजकल जिहदियां सरकार उहदियां एजेंसियां, चाहे ईडी होवे, चाहे इनकम टैक्स होवे, चाहे CB होवे, चाहे विजिलेंस होवे, चाहे एंटी क्राइम ब्यूरो होवे, जिन्ने भी यूनिट है सरकार दे, क्योंकि ये सरकार दे हथ ठोके बन के रह गया। मैरिट ते प्रायोरिटी खत्म हो गया। ये कि कुर्सियां किवें लैणियां वा कि जिहदी सरकार हो, सर तुसी दसो की करना, किहनूं ठोकना, ठोक दांगे। हुण जिहड़े बंदे ने ठोकदे ने अगली बार ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਕਾਲੀ BJP ਵੇਲੇ ਵੀ DGP ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ कि जी साढ़ियां ते वर्करां दे जी 25,000 झूठे परचे दर्ज हो गए। तो फिर ਉਹੀ शर्मिंदियां ने
ਸ਼ਰੀਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ? ਉਦੋਂ 78 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 25,000 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ IAS ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? I am agree ਸਰ, I am with ਸਰ, I am sorry ਸਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੋ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? BJP ਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 78 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ BJP ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ BJP ਦੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ 8-9 ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 73 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ DIG ਨੂੰ IG ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖਬਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਚਲਾਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਬ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਬ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ DIG IG ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ DIG ਕੌਣ ਸੀ, IG ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲਾਂਟਡ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟਡ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੰਗੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਲੇਰ ਆ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਿ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਣੀ ਕੋ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਭਲੱਤ ਤੋਂ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ LOP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ HS ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ SSP ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ SIT ਦਾ DIG ਆ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, DIG ਜਲੰਧਰ, SSP ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ SP ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ IPS ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਦਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 122 ਤੇ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾ ਲਓ, 400 ਦੇ ਕਰੀਬ IS ਤੇ IPS ਆਫਿਸਰ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬੁੱਕ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ 20-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੌ ਮੋਟੂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ? ਬਾ ਮੈਨੂੰ SSP ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ DIG ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ SH ਲੱਗੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ SHO ਦੀਆਂ ਤੇ 9-12 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ 323 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਗਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤੇ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਚ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ,
ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈ ਤੰਤਰ ਆ ਵੀ ਭੈ ਤੰਤਰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭੈ ਤੰਤਰ 'ਚ ਡਰ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 IAS ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਝਾੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਜੀਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਿਸਟਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹਰਿਆ ਪੈਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਚਿੱਠਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ। ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DK ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। DK ਤਿਵਾੜੀ ਕਿਉਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ, IPS ਆਫੀਸਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟੀ IAS ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS, ਡਾਇਰੈਕਟ IPS, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟੀ IAS ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟੀ IPS, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ IAS IPS ਆਫੀਸਰ 'ਚ ਲੌਬੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ IAS ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦਲਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ST ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ OBC ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੰਦੀ ਜਮਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੌਬੀ ਆ, IAS ਤੇ IPS। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ, ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ DK ਤਿਵਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ PCS ਤੋਂ IAS ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਸਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਢੱਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਢੱਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਨੇ ਤੰਤਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ DK ਤਿਵਾੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ IAS, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਬਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ ਅਫਸਰ, DK ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਢੱਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਢੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PCS ਤੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਤਨਖਾਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ DK ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਠੰਡ ਰੱਖ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਹਾਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਉਹ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ SSP। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਆ। 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ SSP ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ MLA ਦੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੀ, ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SSP ਬਦਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਤਾ 'ਚੋਂ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ, 30 ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਉਹਦੇ, 18 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, UP ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। 75,000 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 SSP ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 2 SSP ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਜੇ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ DGP ਡਿਸਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਣਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰੁਮਨ ਐਚ ਨਿਲੰਬਲੇ, ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਣੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਾਠਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਮਰਾਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਣਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਭਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ SSP DIG ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਮਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਉਹ SSP ਬਦਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।